నమస్తే, వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. నేను శివాని. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్స్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఇక ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రైవేట్ సంస్థలలో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్, అలాగే సాగర్ నగర్లలో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్ అండ్ షేర్లింగంపల్లిలలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తుంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ప్రస్తుతం మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఏవి రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun, sun, sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun, sun. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best.
The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. నమస్తే అండి శ్రీకాంత్ గారు. నమస్తే అండి. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్ గురించి ఇంకా తెలుసుకునే ముందు ఫస్ట్ మనకు కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు, వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. సో హైదరాబాద్ నుంచి ప్రియా కాల్ చేశారు. ప్రియా గారు చెప్పండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే ప్రియ గారు. నేను బీబీఏ కోసం చూస్తున్నా సార్. అదే మీ కాలేజ్లో కోర్స్ ఉందని విన్నాను సార్. బీబీఏ ప్రోగ్రామ్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా ప్రియ గారు? అవును సార్. ఓకేనండి, చెప్పండి. మీరు ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయిందా? నాది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. అయితే నా ఫ్రెండ్ అన్నది అదే కాలేజ్లో బీబీఏ ఉంది అండ్ ఆల్సో ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం కూడా ఉంది అన్నది సార్. అవునండి. అదే ప్లేస్మెంట్స్ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజంకి అండ్ జనరల్ బీబీఏకి ఎలా ఉంటాయి సార్? డెఫినెట్గా రెండు ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్స్ అమ్మా. రెండింటికి కూడా ప్లేస్మెంట్స్ అన్నది 100% కాలేజ్ వైపు నుంచి మనమే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది మీ 6 సెమిస్టర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక. కాకపోతే ఏంటంటే మీరు ఎంచుకునే కోర్సు బీబీఏ తీసుకోవాలా, బీబీఏలో ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం తీసుకోవాలా అన్నది మీ యొక్క పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి, మీ యొక్క అంటే మీరు ఫ్యూచర్లో ఎక్కడ వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఎలాంటి ఇండస్ట్రీస్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారు అన్న దాన్ని బట్టి, మీ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి, మీ పర్సనాలిటీని బట్టి కోర్స్ ఎంచుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. యాక్చువల్గా యూజువల్గా ఏంటంటే చాలామందికి ఎక్కువగా ట్రావెల్ చేయాలి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వరల్డ్ వైడ్ ట్రావెల్ చేయాలి, టూరిజం ప్లేసెస్ చూడాలి, హిస్టారికల్ ప్లేసెస్ చూడాలి, బాగా ట్రావెల్ చేయడంలో చాలా రిలాక్సేషన్ పొందుతారు, ఆనందం కూడా పొందుతారు. అలాంటి పిల్లలకి డెఫినెట్గా బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అనేది చాలా మంచి ప్రోగ్రాము. ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడం మూలంగా మీరు అక్రాస్ ద వరల్డ్ మొత్తం ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే మీరు అంటే జాబ్లో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ట్రావెల్ చేసే జాబ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు అలాగా మీరు చాలా అంటే ప్లేసెస్ చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది, మీకు అవకాశం కూడా ఉంటుంది అనమాట. అదే బీబీఏ అనుకోండి, ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ మీరు హైదరాబాద్లో ఉండి చదువుకుని హైదరాబాద్లోనే సెటిల్ అవ్వాలంటే హైదరాబాద్ నుంచి మీకు న్యూయార్క్ దాకా, లేకపోతే ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్న మెల్బోర్న్ సిటీ దాకా ఎక్కడైనా ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు మీకు ఉన్నాయి. బీబీఏ జనరల్లో ఏంటంటే మీకు ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కాబట్టి ఆ సబ్జెక్ట్స్ ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లోనే ఉంటాయి కాబట్టి మీకు డెఫినెట్గా 100% జాబ్ అన్నది గ్యారంటీ అవుతుంది. ఇట్స్ ఓన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట. మీకు ఏ ఆర్గనైజేషన్స్లో ఉద్యోగం చేయాలన్నది ఫ్యూచర్లో అన్న దాన్ని బట్టి మీ స్ట్రెంగ్స్ని బట్టి మీరు కోర్స్ ఎంచుకోవచ్చు. మీకు చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే కనుక మీరు కాలేజీకి రండి, మీ పేరెంట్స్ని తీసుకురండి, మేము ఒకసారి మీతో మాట్లాడి మీ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి, మీకు అంటే మిమ్మల్ని క్రాస్ చెక్ చేసి మిమ్మల్ని మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేసి మీరు దేంట్లో బాగా రాణించగలుగుతారు అన్నది కూడా మేము మీకు అడ్వైస్ చేయగలుగుతాము. ఈవెన్ సండే అయినా కానీ కాలేజ్ ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది, హాలిడేస్ రోజైనా కాలేజ్ ఓపెన్ చేసుకుంటుంది. ఎందుకంటే పేరెంట్స్ కొంతమంది వర్కింగ్ వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉండడానికి సండేస్ అయినా హాలిడేస్ అయినా వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉంటుంది కాలేజ్ విజిట్ చేయటానికి అని చెప్పి మేము సండేస్ హాలిడేస్ కూడా ఓపెన్ చేసి ఉంచుతాం. యూ కెన్ కమ్ ఎనీ టైమ్ అమ్మ. మార్నింగ్ 9:15 నుంచి ఈవినింగ్ 6 o'clock దాకా కాలేజ్ ఓపెన్ చేసే ఉంటాం. ఓకే, సో మనకి మరో కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు. రాజమండ్రి నుంచి గీత కాల్ చేశారు. గీత గారు చెప్పండి.
మేడం నమస్తే అండి. సార్తో మాట్లాడొచ్చా మేడం? నమస్తే గీత గారు, చెప్పండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. మన పాపకి ఏపీ అది పీజీ సెట్ లో ఫస్ట్ ర్యాంక్, అదే స్టేట్ సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చింది సార్. చాలా థ్యాంక్స్. ఓకే అసలు మీ కాలేజ్ లో చదివినాక తను చాలా షైన్ అయిందండి. మేము జడుస్తా జాయిన్ చేసాం కానీ చాలా షైన్ అయింది సార్. థ్యాంక్ యూ. వేదిక మీద థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలని చేశానండి నేను. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ అండి. పాపకి ఆల్ ది బెస్ట్ అండి. ఎక్కడైనా కానీ మాస్టర్స్ ఎక్కడ చదివినా కానీ తనకి మంచి ఫ్యూచర్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. పాపకి సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చింది అంటున్నారు. ఈవెన్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ కూడా మన కాలేజ్ స్టూడెంట్కే వచ్చింది. అలాగే టాప్ 100 ర్యాంక్స్లో అంటే ఏపీ పీజీ సెట్లో టాప్ 100 ర్యాంక్స్లో ఆల్మోస్ట్ 8 ర్యాంక్స్ మన కాలేజ్ పిల్లలకే వచ్చిందండి. అంటే ఆల్మోస్ట్ 13 జిల్లాలు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న 13 జిల్లాలు, కంబైన్డ్ 13 జిల్లాల్లో అన్ని యూనివర్సిటీస్కి అప్లికబుల్ అవుతుంది అనమాట ఈ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్. ఈ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఆల్మోస్ట్ 5000+ స్టూడెంట్స్ ఎంట్రన్స్ రాస్తే 100 లోపు ర్యాంక్సే మనకి దగ్గరగా 8 ర్యాంకులు మన కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ సాధించడం అనేది మాకు చాలా గర్వకారణంగా ఉంది. ఆ పిల్లల యొక్క కష్టానికి తగ్గ ఫలితం కూడా దక్కిందని చెప్పి మేము అనుకుంటున్నాం. చాలా సంతోషంగా ఉందండి. మీ పాపకి, మిగతా పిల్లలందరికీ, ర్యాంక్స్ వచ్చిన పిల్లలందరికీ కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. ఓకే, సో హైదరాబాద్ నుంచి ఫాతిమా కాల్ చేశారు. ఫాతిమా గారు చెప్పండి. నమస్తే సార్, నా పేరు ఫాతిమా సార్. నమస్తే ఫాతిమా గారు. మా పాపకి ఇంటర్మీడియట్ అయింది సార్. మేము ముస్లిం సార్. పాప హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తానని చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంది. కానీ మా ఇంట్లో చాలా స్ట్రిక్ట్ సార్. సెక్యూరిటీ ఎలాగుంటది అది అని కొంచెం భయం వేస్తుంది సార్. ఓకే, చాలామంది పేరెంట్స్కి సందేహం ఉందండి. అంటే ఆడపిల్లలు హోటల్స్లో వర్క్ చేస్తే వాళ్ళకి సెక్యూరిటీ ఎలా ఉంటుంది, లేకపోతే వాళ్ళకి అంటే జాబ్ టైమింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి, ప్రొఫైల్ ఆఫ్ జాబ్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి. ఒకటే మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అండి, వాళ్ళ రోజున ఆడపిల్ల అయినా మగపిల్లాడైనా కానీ సమానంగా మనం పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది, సమానంగా చదివించాల్సిన అవసరం ఉంది. వాళ్ళకి సొసైటీలో సమానమైన గౌరవం మర్యాదలు కూడా తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం మనకి ఎంత ఉంది. యాజ్ ఎ పేరెంట్స్ వాళ్ళు ఇష్టపడిన కోర్స్ కూడా వాళ్ళకి మనం చదివించాల్సిన అవసరం కూడా మనకు ఉందన్నమాట. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇట్స్ నాట్ ఎనీ అదర్ అంటే ఒక ప్రొఫెషన్ అండి. అంటే అన్ని అదర్ ప్రొఫెషన్ లాంటిదే ఈ ప్రొఫెషన్ కూడా అనమాట. అంటే హోటల్ అంటే మన కాలేజ్లో చదివిన పిల్లలు చిన్న చిన్న హోటల్స్లో ఉన్న రెస్టారెంట్స్లో దే వోంట్ వర్క్ అండి. దే విల్ బీ వర్కింగ్ ఇన్ పాక్ హయత్, తాజ్ కృష్ణ, నోవోటెల్, ఐటీసీ కాకతీయ ఇలాంటి 5 స్టార్ హోటల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయో అలాంటి 5 స్టార్ హోటల్స్, 5 స్టార్ డీలక్స్ హోటల్స్, ఇంకా పెద్ద 7 స్టార్ హోటల్స్లోనే మాత్రమే వర్క్ చేస్తారు. అది కూడా వరల్డ్ వైడ్. మీకు ఇండియాలో ప్లేస్మెంట్ కావాలంటే ఇండియాలో, లేదంటే ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో కావాలంటే ఆ దేశంలో, అంటే టూరిజం బాగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో మీకు ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇలాంటి హోటల్స్ని స్థాపించాలి, ఇలాంటి హోటల్స్ని కట్టాలి అంటేనే దగ్గరగా 300 crores నుంచి 500 crores దాకా అవుద్దండి. అండ్ వరల్డ్ వైడ్ రెప్యుటేషన్ ఉన్న బ్రాండ్స్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హయత్ తీసుకోండి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాళ్ళకి దగ్గరగా 300 హోటల్స్ పైన ఉంది. అలాగే మీకు ఇది తీసుకోండి, ఐటీసీ తీసుకోండి, ఇండియన్ బ్రాండ్ అయినా కానీ వాళ్ళకి కూడా దగ్గరగా 200 హోటల్స్ ఉన్నాయి. టాటా బ్రాండ్ తీసుకోండి, తాజ్ కృష్ణ అనమాట. తాజ్ అంతా కూడా టాటాస్ కింద ఉంటుంది. ఈ విషయాలు చాలామందికి తెలియదు అనమాట. తాజ్ హోటల్ అంటే తాజ్ హోటల్ అనుకుంటాం. తాజ్ గ్రూప్ ఈజ్ అండర్ టాటాస్ అనమాట. సో టాటాస్కి ఎంత బ్రహ్మాండమైన రెప్యుటేషన్ ఉందో మీకు తెలుసు. సో అలాంటి బ్రాండ్స్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు పిల్లలకి చాలా సెక్యూరిటీ పరంగా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఇఫ్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎ 5 స్టార్ హోటల్, దే ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ అ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ అండ్ ఈక్వల్ టు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. ఇంకా చెప్పాలంటే బెటర్ దెన్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. అంతకంటే సేఫర్ ప్లేస్లో వాళ్ళు ఉన్నారని చెప్పి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. బికాస్ దిస్ పీపుల్ విల్ బీ డీలింగ్ విత్ గెస్ట్ అనమాట. గెస్టులకు అక్కడ ఎంతో పెద్ద పెద్ద గెస్టులు, మర్యాదస్తులు, బిజినెస్లో ఎంతో ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళు, ఫిలిం స్టార్స్, స్పోర్ట్స్ పీపుల్, ఇలాంటి బాగా సొసైటీలో బాగా పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్న వాళ్ళే అలాంటి ప్లేసెస్కి వస్తారు. వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా చాలా గౌరవ మర్యాదలతో మాట్లాడతారండి. ఈవెన్ దో ఎంప్లాయీస్ అయినా కానీ అలా ఆడపిల్లలకి చాలా గౌరవంగా ఉంటుంది. సో మీరు ఎక్కడా ఏం భయపడక్కర్లేదండి. మనకు ఉన్న 5 క్యాంపస్లో ఏ క్యాంపస్లో అయినా మీరు అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు అండి. ఓకే, సో ఇందాక మీరు ఏపీ పీజీ సెట్ గురించి చెప్పారు. మొత్తం 8 ర్యాంక్స్ వచ్చాయని. సో ఇప్పుడు రీసెంట్లీ ఏపీలో డిగ్రీ రిజల్ట్స్ కూడా బయట వచ్చాయి. అండ్ అందులో కూడా అండ్ బీఎస్సీ అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఫస్ట్ 3 ర్యాంక్స్ అండ్ బీబీఏలో ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది. సో అంటే పిల్లలకి చదువు ఎక్కుతుందా లేదా అనేది యూ కీప్ మానిటరింగ్ దెమ్. కానీ ఇలాంటి ర్యాంక్స్ అనేది రావడం చాలా ప్రెస్టీజియస్ థింగ్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఏంటి ర్యాంక్స్ క్రాక్ చేయడంలో మీరు ఎలాంటి స్ట్రాటజీని ఫాలో అవుతారు? అఫ్కోర్స్ వీ నో ప్లేస్మెంట్స్కి ఒక స్ట్రాటజీ ఉంటుంది, బట్ ఇప్పుడు ర్యాంక్స్ విషయంలో వస్తే ఇలాంటి స్ట్రాటజీని ఫాలో అవుతారు?
అన్ఫార్చునేట్లీ వీ హ్యావ్ టు టెల్ వన్ థింగ్ అండి. ఎప్పుడు కూడా 10th మంచి మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళకి, మంచి ర్యాంక్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి, లేకపోతే ఇంటర్లో మంచి మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళకి, మంచి పర్సంటేజ్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఇప్పుడు దాకా సొసైటీ గుర్తించడం జరిగింది. అవే important అని చెప్తూ అదే ఉంటారు. ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తారు. బట్ డిగ్రీ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వలెంట్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి మనం చెప్పాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. బికాస్ దీస్ పీపుల్ వీళ్ళు 90% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఈ కోర్స్ తర్వాత అంటే డిగ్రీ తర్వాత ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లోకి వెళ్ళిపోతారండి. కొంతమంది 10% ఆఫ్ ద పీపుల్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్తారనమాట. సో ప్రొఫెషనల్కి వెళ్ళే ముందు వాళ్ళకి ఎక్కువగా వచ్చే నాలెడ్జ్, ఎక్కువగా వాళ్ళకి ఇండస్ట్రీ పరంగా వచ్చే నాలెడ్జ్ ఏదైతే వాళ్ళు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో ఆ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ యొక్క సంబంధించి స్కిల్స్ కానీ ఏదైనా కానీ ఇప్పుడు లాస్ట్ 3 years 4 years వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పీరియడ్ అనమాట యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే. సో ఇలాంటి టైంలో పిల్లల్ని బాగా చదివించాలి, బాగా యాక్టివ్గా ఉంచాలి, బ్రహ్మాండమైన స్కిల్స్ డెవలప్ చేయాలి, ఆల్రౌండర్గా తయారు చేయాలి, 360 degreesలో స్టూడెంట్ని బాగా రాణించేటట్టు మనం చేయగలగాలి. అంటే ఇవన్నీ చేయాలి అంటే టైం 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రాంలో మనకి చాలా తక్కువ టైము ఉంటుంది. అంత తక్కువ టైంలో ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు తయారు కూడా చేయాలండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతను ఒక రిలయన్స్ లాంటి ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నాడు, రిలయన్స్ రిటైల్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నాడు. ఆ రిలయన్స్ రిటైల్కి ఎలాంటి ప్రొఫెషనల్ కావాలి, అతనికి ఎలాంటి ఇన్పుట్స్ కావాలి అన్నది మనం తెలుసుకుని ఇండస్ట్రీలో తెలుసుకుని స్టూడెంట్కి ఇన్పుట్ చేయడమే కాకుండా ఆ స్టూడెంట్ని ఆ రిలయన్స్ కంపెనీకి పంపించి అక్కడ వర్క్ చేపించడం కూడా ఒక బాధ్యతగా ఫీల్ అవుతాం. అంటే ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తాం అనమాట. సో ఎప్పుడైతే అండి మనం పుస్తకంలో చదివింది ప్రాక్టికల్స్గా నేర్చుకుంటాడో, ఆ ప్రాక్టికల్స్ చదువుకుంది తీసుకెళ్ళి బయట కంపెనీస్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తాడో అది రిజిస్టర్ బాగా అవుద్దండి మైండ్లో. అంటే వెన్ వి ప్రాక్టీస్ ఇట్ బాగా రిజిస్టర్ అవుద్ది. దట్ ఈస్ వేర్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఇటు ఏపీపీజీ సెట్లో కానీ లేకపోతే డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్లో వచ్చే రిజల్ట్స్ కానీ ఆ పర్సంటేజ్లు కానీ అంటే కంటిన్యూస్గా లాస్ట్ 10-15 years నుంచి ఇలాంటి ర్యాంక్స్ వస్తున్నాయి అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ అనమాట. అంటే ప్రోగ్రామ్ క్లాస్లో పాఠాలు టీచర్స్ చెప్తారు, ఆ ప్రాక్టికల్స్ చెప్పాల్సిన వాళ్ళు ప్రాక్టికల్స్ చెప్తారు ఆఫ్టర్నూన్. ఈ రెండు తీసుకెళ్ళి ఆ ఈవినింగ్ కంపెనీస్కి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేస్తారు కాబట్టి స్టూడెంట్కి ఇట్ విల్ బి రిజిస్టర్డ్ ఈజీలీ అనమాట. సో థియరీతో పాటు ప్రాక్టికల్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. ప్రాక్టికల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే అసలు మెయిన్గా రిజిస్టర్ అవ్వాల్సింది నేర్చుకోవాల్సింది ప్రాక్టికల్స్ అనమాట. ఎందుకంటే చదువు అన్నది మనం ఇప్పుడు ఇనే మాటే అండి, బట్టి చదువుతారు అని చెప్పి. దట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. లాంగ్ టర్మ్ గుర్తుండిపోవాలి మైండ్లో. మనం చేసే పని మనకి పని చేసే కొద్దికి మనకు అలవాటు అయిపోద్ది ఏది అంటే కనుక అది ప్రాక్టికల్. ఓకే, కరెక్ట్. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ విషయానికి వస్తే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్కి చాలా డిమాండ్ ఉంటుంది. కానీ ఈ మధ్య ఫ్యూచర్ అంతా ఏఐ ఈజ్ ఏ బూమింగ్ సబ్జెక్ట్, సాఫ్ట్వేర్ అది చాలా న్యూస్ కూడా మనం విని ఉంటాము. సో వాట్ డూ హ్యావ్ టు సే, హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి ఇప్పటికీ అంత డిమాండ్ ఉందా కంపేరింగ్ టు ఏఐ అని అడిగితే ఏం చెప్తారు? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. ప్రతి స్టూడెంట్కి ప్రతి పేరెంట్కి ఇలాంటి డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఈ జనరేషన్ వాళ్ళకి, ఎస్పెషల్లీ ఇంటర్ పాస్ అయిన వాళ్ళకి లేకపోతే డిగ్రీ పాస్ అయిన పిల్లలకి అనమాట. ఇది ఎవ్రీ 10 yearsకి వచ్చే సమస్య అండి. ఎవ్రీ 10 yearsకి కొత్త ఇన్నోవేషన్ వస్తుంది, కొత్త రెవల్యూషన్ వస్తుంది. సో ఇది ఎప్పుడూ కూడా అలాగే ఉంటుంది. అంటే పాస్ట్ 30 years బ్యాక్ మనం అంటే హైదరాబాద్ 2000 అంటే 94, 95, 96 చూసుకున్నప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీఎం అయిన కొత్తలో అనమాట హైటెక్ సిటీ బిల్డ్ చేస్తున్నారు, కంప్యూటర్లు వస్తాయి అంట, కంప్యూటర్లు వస్తే మనుషులకు పనులు తగ్గిపోతాయి అంటారు. యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే అప్పట్లో మనకి ఓన్లీ 30 lakhs 40 lakhs ఉన్న పాపులేషన్ ఇవాళ 140 lakhsకి వెళ్తానికి పాపులేషన్. వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఇస్ సాఫ్ట్వేర్ అండి. అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కంప్యూటర్ సిస్టమ్ వచ్చినాక, సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ వచ్చినాక ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇంకా ఎక్కువ పెరిగినాయి ఇండైరెక్ట్లీ మనం చెప్పాలి అంటే కనుక. సో ఉద్యోగాలు ఎవరికి పోలేదు కదా, ఉద్యోగాలు పెరిగినాయి కదా, ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరిగినాయి అనమాట. సో ఏఐ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ దట్ అనమాట. దిస్ ఇస్ వన్ టూల్ దట్ వేర్ వి ప్రొవైడ్ జాబ్స్. అంటే మనిషి మనం చేయకుండా ఏఐ ఏది చేయగలిగేది లేదండి. ఇంకొక విషయం నేను చెప్పేది ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి ఏఐకి ఏ విధంగా సంబంధం ఉండదు. ఎందుకంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ గెస్ట్ రిలేషన్కి సంబంధించిన జాబ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఫ్రంట్ ఆఫీస్ అయితే గెస్ట్తో మనం మాట్లాడాలి, ఏఐ కాంట్ స్పీక్ టు ద గెస్ట్ అనమాట. వెల్కమ్ చేయాలి, రూమ్ రిజర్వేషన్స్ చూసుకోవాలి, రూమ్స్ అలాట్ చేయాలి, అలాగే హౌస్ కీపింగ్ చేయాలి, రూమ్ మెయింటెనెన్స్ చేయాలి, హోటల్ని నీట్గా క్లీన్గా పెట్టుకోవాలి. ఇదంతా ఏఐ చేయలేదండి. అలాగే కుకింగ్, ఎస్పెషలీ కుకింగ్ అనమాట. కుకింగ్ కెన్ ఏఐ డూ? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చేయగలుగుద్దా? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అదంతా చెప్పలేదు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఏఐ త్రూగా మనం అంటే
ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏం వాడాలి ఏంటి అని చెప్పి మనం ఫీడ్ చేసుకుని ఎవ్రీడే అదే చేస్తున్నాం అంటే కనుక ఎవ్రీడే అంటే సేమ్ టెంపరేచర్స్ సేమ్ వాతావరణం అంతా ఉండదండి. అదే వాతావరణాన్ని బట్టి కూడా షెఫ్ ఆ టేస్టులు మారుస్తూ ఉంటాడండి. సో ఈ క్లైమేట్ కండిషన్స్ని బట్టి వీటిని బట్టి కూడా మన టేస్ట్లు మారు, ఇదంతా ఏఐ చేయలేదు. సో హ్యూమన్ బీయింగ్ చేసే పనులు హోటల్కి సంబంధించి మిషన్ చేసేది కాదండి. హోటల్కి సంబంధించి ఎస్పెషల్లీ మనిషే చేయాలి. సో హోటల్ ఇండస్ట్రీ టూరిజం ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఎవరిని మనిషిని రీప్లేస్ మాత్రం చేయలేదు. ఏ మిషన్ చేయలేదు, ఏ సాఫ్ట్వేర్ చేయలేదు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఓకే, సో ఇందాక మీరు అన్నారు ప్లేస్మెంట్స్ గురించి. సో ప్లేస్మెంట్స్ గురించి చాలా అంటే అది ప్లేస్మెంట్స్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. సో పేరెంట్స్కి అండ్ స్టూడెంట్స్కి చాలా మందికి ఉన్న డౌట్ ఏంటంటే మీరు ఇందాక అన్నట్టుగా డిగ్రీ ఫేస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో డిగ్రీ మనం ఒక మంచి ఇన్స్టిట్యూటో లేకపోతే కాలేజ్ చూస్ చేసుకుంటే రెస్ట్ ఆఫ్ ది లైఫ్ విల్ బీ కేక్ వాక్ అని చెప్పొచ్చు. సో డిగ్రీ అనగానే ప్లేస్మెంట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్లేస్మెంట్స్ క్రాక్ చేయడంలో పిల్లల విషయంలో మీరు ఎలాంటి స్ట్రాటజీ తీసుకుంటారు అండ్ టైఅప్స్ కూడా ఏ విధంగా ఉంటాయి? వీ హ్యావ్ టైఅప్స్ యాజ్ పర్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయితే కనుక ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ విత్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద బ్రాండ్స్తో మాకు టైఅప్స్ ఉన్నాయండి. అంటే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్తో ఉన్నాయి, హోటల్స్తో ఉన్నాయి, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్తో ఉన్నాయి, కార్పొరేట్ కంపెనీస్తో ఉన్నాయి, ఎయిర్లైన్స్తో ఉన్నాయి, ఎయిర్పోర్ట్స్తో ఉన్నాయి. నేమ్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ అవర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ వర్కింగ్ దేర్ అండి. అందుకే ఇప్పుడు దాకా 25,000+ స్టూడెంట్స్ పాస్ అవుట్ బయటకు వెళ్తే ఆల్మోస్ట్ 12,000+ స్టూడెంట్స్, మోర్ దెన్ 50% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ వర్కింగ్ అబ్రాడ్ అనమాట. అలాగే మిగతా పిల్లలు కూడా ఇండియాలో వర్క్ చేస్తున్నారు. సో మా సీనియర్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్సే వాళ్ళ రోజున హయ్యర్ పొజిషన్స్కి వచ్చారు, అంటే రిక్రూట్మెంట్లో ఉన్నారు, హెచ్ఆర్లో ఉన్నారు. వాళ్ళే మా స్టూడెంట్స్ వచ్చి మా స్టూడెంట్స్ కావాలని చెప్పి ఇంటర్వ్యూస్ చేసి తీసుకెళ్తూ ఉంటారు. సో దట్ ఈస్ వన్ పార్ట్. అయితే యాక్చువల్గా కరికులం, వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ కరికులంని బట్టి మా స్టూడెంట్స్కి 100% ప్లేస్మెంట్ అన్నది గ్యారంటీగా వచ్చేస్తుంది. ద ఓన్లీ థింగ్ స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ మెయింటైన్ ఇస్ అటెండెన్స్ టు ద కాలేజ్. ఫిజికల్గా కాలేజ్కి వచ్చిన రోజున తనకి మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ చేయగలుగుతాం, మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వగలుగుతాం, అలాగే మంచి ఇంటర్న్షిప్స్ ఇవ్వగలుగుతాం. ఇంటర్న్షిప్స్ ప్లేస్ మేజర్ రోల్ ఇన్ ద స్టూడెంట్స్ కెరియర్ అండి. ఇవాళ రోజున ప్రతి స్టూడెంట్కి మనం సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచే ఇంటర్న్షిప్స్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి, అంటే లాస్ట్ 20 years నుంచి చేస్తున్నామండి ఇది. ప్రతి స్టూడెంట్కి అతనికి ఏ ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేయాలంది, ఏ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఇంట్రెస్ట్, ఏ ఫీల్డ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కొని అదే ఆర్గనైజేషన్లో అతనికి సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఇంటర్న్షిప్ పెడతాం మూలంగా 5 semesters అలా ఇంటర్న్షిప్ చేస్తూ ఉంటాడు, చదువుకుంటూ ఉంటాడు, ప్రాక్టికల్స్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో ఈ త్రీ వేరియస్ థింగ్స్ త్రూగా అతను నేర్చుకుంటూ ఉంటాడు, నాలెడ్జ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి అతనికి నాలెడ్జ్ పరంగా ఎంత స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతున్నాయో దానికంటే బెటర్గా ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న ఇండస్ట్రీ పీపుల్తో అతను మింగిల్ అవ్వటం, అతను కోవర్కర్ లాగా వాళ్ళతో వర్క్ చేయటం, వాళ్ళందరికీ కూడా ఇతన్ని యాక్సెప్ట్ చేయటం. ఫైనల్ సెమిస్టర్కి వచ్చేయగానే అతను సార్ నాకు ఫైనల్ సెమిస్టర్కి వచ్చాను అనగానే ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వటం, దాంతోపాటు అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ కూడా ఇవ్వటం అనమాట. అంటే వాళ్ళతో పాటు 2 years 2.5 years వర్క్ చేసిన ఒక స్టూడెంట్ గురించి వాళ్ళకంటే బెటర్గా మనకు కూడా తెలియదండి. సో యాజ్ ఎ కొలీగ్ కానీ లేకపోతే యాజ్ ఎ మేనేజర్ కానీ యాజ్ ఎ హెచ్ఆర్ కానీ వాళ్ళే వెంటనే ఎంకరేజ్ చేసి నువ్వు ఇక్కడ జాయిన్ అయిపో, నువ్వు ఇక్కడ కంటిన్యూ అయిపో అని చెప్పి దే గివ్ బెటర్ ఆఫర్స్ అనమాట. సో ఈ ఇంటర్న్షిప్స్ మూలంగా స్టూడెంట్స్కి 100% జాబ్స్ వచ్చేస్తాయండి. యాక్చువల్గా కాలేజ్ పరంగా మేము చూపించాల్సినంత అవసరం కూడా మాకు రాదు. బట్ వీ హ్యావ్ ప్లేస్మెంట్ సెల్ టు షో ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అనమాట. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం కాబట్టి మేము ప్రతి కుటుంబం నుంచి కూడా ఒక్క స్టూడెంట్నన్నా మేము విదేశాలకు పంపించాలి, అంటే మా దగ్గర జాయిన్ అయితే కంపల్సరీగా విదేశాలకు పంపించాలన్న కాన్సెప్ట్తో మేము వర్క్ చేస్తాం. వై? బికాస్ వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్గా బాగా సెటిల్ అవుతారు, ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది, ప్రపంచం గురించి ఇంకా ఎక్కువ తెలుసుకుంటారు. కనీసం 4-5 సంవత్సరాలు వర్క్ చేస్తే కనుక వాళ్ళ ఫ్యామిలీని చాలా అప్లిఫ్ట్ చేస్తారండి. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ వాంట్ అనమాట. తల్లిదండ్రుల కళ్ళల్లో ఆనందం చూడాలంటే మాత్రం పిల్లల్ని ఫారెన్ పంపిస్తే చాలా సాటిస్ఫై అవుతారు. ఓకే, సో శ్రీకాంత్ గారు ఇప్పుడు అంటే ఎగ్జిట్ అయ్యేటప్పుడు స్టూడెంట్ కాలేజ్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయినప్పుడు ఓన్లీ డిగ్రీయే కాకుండా స్కిల్స్, ఇంటర్న్షిప్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ప్లేస్మెంట్స్తో కూడా వెళ్తారని చెప్తున్నారు మీరు. దట్స్ గ్రేట్. అయితే ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ విషయానికి వస్తే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయినా ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీ కోర్స్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఒక యావరేజ్ స్టూడెంట్ అయినా మీ ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయినా కూడా ఎగ్జిట్ చేసే టైంలో ఎలాంటి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్తో బయటకు వెళ్తారు? ఒక యావరేజ్ స్టూడెంట్ అయినా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్లో? సో వెన్ కమ్స్ టు ఎల్కేజీ అండి, ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఇస్ ఈక్వల్. అందరూ ఒకే మదర్ టంగ్తోనే వస్తారు. సో అందరికీ మనకి అంత టోటల్ 60 peopleని ఒకే క్లాస్లో కూర్చోబెట్టి మనం క్లాస్ చెప్పొచ్చు. బట్ డిగ్రీ అన్నది ఏంటంటే ఇట్స్
ఇట్స్ అ ఫ్యాగ్ ఎండ్ ఆఫ్ హిస్ ఎడ్యుకేషన్ అనమాట. ఒక స్టూడెంట్కి 18 years 19 years తర్వాత డిగ్రీ లెవెల్కి వస్తున్నాడు. సో ఇక్కడికి వచ్చేపాటికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి. ఒక స్టూడెంట్ చాలా మంచి ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ నుంచి, చాలా మంచి హై ఎండ్ స్కూల్ నుంచి తను చదువుతాడు, చిన్నప్పటి నుంచి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్ ఉంటాడు. సో ఇద్దరిని ఒక క్లాస్లో కూర్చోబెట్టలేమండి. సో వీ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ దోస్ స్టూడెంట్స్ అనమాట. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్కి వచ్చినప్పుడు మాత్రం డెఫినెట్గా వీ హ్యావ్ టు షో ద డిఫరెన్స్ అనమాట. ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్, హిందీ క్లాస్, ఫ్రెంచ్ క్లాసెస్, ఈ మూడింటికి పర్టికులర్గా ఉంటాయి. డెఫినెట్గా అండి. ఈ 3 లాంగ్వేజెస్ మేము పర్టికులర్గా నేర్పిస్తాము. క్లాసెస్ కూడా డిఫరెంట్ చేస్తామండి. అంటే అస్సలు ఇంగ్లీష్ రానాలకి బాగా మాట్లాడేటట్టు, ఇంకా ఎక్కువ పాలిష్ చేయడానికి, ఇంకా ఎక్కువ బ్రష్ చేయడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. బాగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే వాళ్ళకి జస్ట్ మనం అంటే క్లాసెస్ చెప్తే సరిపోద్దండి. వాళ్ళకి పెద్ద మనం ఫైన్ ట్యూన్ చేయాల్సి సరిపోద్ది అనమాట. సో వాళ్ళకి పెద్దగా చెప్పాల్సిన అదర్ లాంగ్వేజెస్ మీద ఫోకస్ చేస్తాం. ఓకే. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి శ్రీకాంత్ గారు. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి అండ్ కోర్సెస్ గురించి, ఇంటర్న్షిప్ ప్లేస్మెంట్స్ గురించి వివరించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ. సో ఇది ఇవాల్టి కెరీర్ ప్లస్. మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి TV9.